మాకు ఐడియా లేదు. నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఎప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇది ఫోన్ ట్యాపింగ్తో ఆఫీసర్ చేస్తున్నారు. ఎవరి మీద డౌట్ ఉంది అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, డీజీ ఉంది, కమిషనర్ ఉంది, అందరూ పొలిటికల్ లీడర్స్కు ఏం సంబంధం ఉంది ఇది ఫోన్ ట్యాపింగ్కి? ఇది రాంగ్ ఉంది, మొత్తం ఎలిగేషన్ ఉంది. మీరు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఫోన్ ట్యాప్ చేయమని కానీ ఇట్లాంటి సందర్భం ఇప్పుడు వినలేదు, మీరు ఎవరికి చెప్పలేదు. నాకు సంబంధించలేదు ఈ ఇష్యూ మీద. ఇంకొకటి అంటే ఈ ఎవరి మినిస్టర్కు బి సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఓన్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సీక్రెట్లీ చేస్తున్నారు. ఎవరి మీద డౌట్ ఉంది అంటే, ఎవరు గబడ్ చేస్తే అంటే ఎవరి మీద పోలీస్కు పవర్స్ ఉంది, మరి పొలిటికల్ लीडर्स इन्वॉल्व అయితే లేదు. आज केसीआर को नोटिस दिया ना फोन टैपिंग के जरिया पे, पूरा फोन टैप केसीआर करे बोल के कांग्रेस वाले बोल रहे. ये देखिए साहब, ये कांग्रेस जो है रिवेंज पॉलिसी के तहत ये काम कर रही है. ये पार्टी ये खुद आगे आ जाएंगे आपको. आज नहीं तो कल जो है हमारे पास जस्टिस है, बराबर जो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं. रिजल्ट तो सब बाद में पता चलेगा. ये सब गलत बात है. ये सरासर इलेक्शन करीब है, म्यूनसिपालिटी के तेलंगाना के अंदर हरासमेंट करने के लिए कोशिश की जाए. क्या बोलेंगे? केसीआर को नोटिस दिया, आप क्या बोलेंगे? मैं इसके सख्त मजम्मत करता हूँ. एक चीफ मिनिस्टर को जो है नोटिस देना गलत बात है. जो इंक्वायरी आप जरूर कीजिए. मैं चीफ मिनिस्टर का क्या काम है इसके अंदर? तो एलिगेशन कोई दूसरा कोई नहीं कर रहे, डायरेक्ट तेलंगाना स्टेट चीफ मिनिस्टर कर रहे से पहले कर रहे से है, उन्होंने हुकूमत में आने से पहले आज भी कर रहे से डायरेक्ट रेवंत रेड्डी ने एलिगेशन लगा रहे से है केसीआर के ऊपर. केसीआर बोलने से फोन टैपिंग हुआ. रेवंत रेड्डी साहब जरा इमोशनल लीडर है. यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर हम रेस्पेक्ट करते हैं. ये सब इमोशनल में ये काम कर रहे हैं, ये सब गलत है. और खुद आपके सामने आवाम के सामने सब आ जाएगा. इंक्वायरी करने दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. इंक्वायरी के बाद खुद बहुत रिजल्ट आएगा. और केसीआर के साथ इन लोग क्या बोल रहे हैं, हरीश राव, संतोष राव, केटीआर सब कुछ ये सो है ऑलरेडी. इन लोग का ये बोल रहे हैं कि जब डीजीपी काम करे तो उनको भी देना चाहिए, उनको भी विचारण करना चाहिए. देखिए साहब, ये जो फ़ोन टैपिंग का मसला पॉलिटिकल लीडर से क्या ताल्लुक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ. ये तो पुलिस डिपार्टमेंट है. क्या बोलते हैं आप रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे डायरेक्ट आप? ये गलत बात है. मैं उनसे गुजारिश है, आप जो प्रॉमिसेस किए हैं पब्लिक से वो फुलफिल कीजिए. पब्लिक का माइंड डाइवर्ट मत कीजिए. पॉलिटिक्स में अगर एक दूसरे के ऊपर मुखालिफत के अंदर रिएक्शन लिया जाएगा तो ये सिलसिला चलता रहता है, बहुत ख़राब है. इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं. రైట్, ఇది మాజీ హోంమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మహమ్మద్ అలీ గారు చెప్తా ఉన్నారు. హోమ్ మినిస్టర్ కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ పెద్దగా సంబంధం ఉండదు ఫోన్ ట్యాపింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశంలో అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కేవలం పొలిటికల్ డైవర్షన్లో బాగా చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు ముఖ్యమంత్రికి తెలియదు, హోమ్ మినిస్టర్కి తెలియదు, మంత్రులకు తెలియదు, అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారులు సీక్రెట్గా దీన్ని రికార్డ్ చేస్తారు, అధికారులకు సమాచారం ఇస్తారు, ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నారు. రోడ్ టు స్టూడియో, ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. తెలంగాణలో అతిపెద్ద ఫ్యామిలీ షాపింగ్ మాల్ మాంగళ్య షాపింగ్ మాల్ ఇప్పుడు కర్మాన్ ఘాట్ లో సినీతార శ్రీలీల గారిచే ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మహా శుభారంభం. ప్రారంభోత్సవ ఆఫర్లు మిస్ కాకండి. మాంగళ్య షాపింగ్ మాల్ ఆపోజిట్ కొలీజియం మాల్, కర్మాన్ ఘాట్. The simple joys. For 35 years, I didn't have it. For 35 years, I lived in diapers. All because of a 6-centimeter fistula that caused a leak in my bladder. Nobody could help me. Until I met the doctors at AINU. They used advanced robotic surgery to give me a solution. They also gave me back my confidence. Precision care makes it possible. The Center for Robotic Surgery at AINU. ఖుషి, ఫంక్షన్ కి టైం అవుతోంది, త్వరగా. వస్తున్నా అక్క. ఫోన్ కి ఫిల్టర్ ఉంది కానీ అద్దానికి లేదు. ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. Same dress, same vibe, but now unfiltered confidence.
బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఉంది కదా, మరి ఎట్లా ఎట్లా వింటుండే ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆయన కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఒక్కొక్క సందర్భంలో డిపార్ట్మెంట్ తన ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలి, ప్రజల ఆస్తులు కాపాడాలనుకో కొన్ని సందర్భాలు టెర్రరిస్టులు వ్యక్తిపరంగా నక్సలైట్ వ్యతిరేకంగా కొన్ని వింటుంటారు. దానికి ప్రభుత్వం ఉన్న పెద్దలకే సంబంధం ఉంటుందండి. కావాలని కేసీఆర్ గారి బతకదేయాలని, కేసీఆర్కి మచ్చదేవాలని ఇంటెన్షన్ తప్ప ఇంకా వేరే లేదు. ఖచ్చితంగా ఏదైతే గోడకు నోటీస్ చేయడం మాత్రం సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ తుంగలు దొక్కినట్టే. సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. 65 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ విచారణ చేయాల్సిందిగా డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ తుంగలో పెట్టి కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. కేసీఆర్ గారు మీరు ఇక్కడ పలానా 20 ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నాను, అక్కడ రండి విచారణ సహకరిస్తానని చెప్పిండు. అయినా కూడా ఇంటెన్షన్లు కావాలని చెప్పి నందినాన్ని పిలిపియాలని చెప్పి ఉద్దేశం తప్ప రేవంత్ రెడ్డికి గుప్ప మేస్తే ఇంకేం పని లేదు. ఓన్లీ కేసీఆర్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారి మీద కక్ష సాధింపు రాజకీయాలు చేయడం తప్ప ఇంతకు మించి ఏం లేదని చెప్పి సందర్భం. భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకసారి పోలీసు బలగాలు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఒకసారి చూద్దాం. భారీగా నల్ల జెండాలతో ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇది బీఆర్ఎస్ భవన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. ఒకసారి ఉన్నటువంటి అలానే పోలీసులు ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఇటు ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరిన విజువల్స్ ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం కింద రైట్ సైడ్ బాక్స్లో ఇటు కేసీఆర్ని చూడొచ్చు. తన ఇంటి దగ్గర నుంచి, తన ఫామ్ హౌస్ నుంచి, ఎర్రవల్లిలో ఉన్న ఫామ్ హౌస్ నుంచి తను బయలుదేరుతున్న విజువల్స్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇటు తను కంకణం కట్టుకున్నాడు. కంకణం కట్టుకొని ఇటు కేసీఆర్తో పాటు కొంతమంది నేతలు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి వాళ్ళందరికీ కూడా అభివాదం చేస్తూ ఆయన వాళ్ళందరితో మాట్లాడిన తర్వాత బయలుదేరే విజువల్స్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాం. ఇటు ఆర్టీవీకి సంబంధించిన వీడియోస్లో ఇటు అందరినీ కలిసి అందరితో పాటు మరి ర్యాలీగా బయలుదేరి వచ్చారు. కొన్ని వందలాదిగా ఇటు కార్లతో బయలుదేరి ఇటు బీఆర్ఎస్కి సంబంధించిన కార్యకర్తలతో కలిసి మరి ఇటు నందినగర్కి బయలుదేరినట్టు తెలుస్తుంది. సో మొత్తం మీద మరి ఇటు సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరి ఏం జరగబోతుంది, కేసీఆర్ని ఎలా